these two playing very important role, and these two gametes need to be fertilized right now for the further process of the reproduction. So let's start to discuss about the fertilization process. Chalo. Sexual reproduction primarily involve formation and the fusion of the gamete. In the sexual reproduction, two main processes are takes place. First of all, there is a formation of the gamete is necessary. Like as we previously studied all these things, gametogenesis. And second one is the fusion of the gamete. After the formation of these gametes, gamete need to be fertilized with each other. Whether the two mammalian gametes, either it forms the diploids, those are as a fertilization. Syngamete. Otherwise, human process of the fertilization is internal. It means that the process of fertilization takes place inside the body of female. Hence, the fertilization is used in the is the part of means employ the site of fertilization. Then that is the let's move ahead. First, the zygote. Okay. Initially, two surfaces to each other. Then resulting stage zygote. Then convert to embryo. It is necessary to know that is uterus. Okay. And we need all these things once again. Okay. So initially in the first sentence, we said that there is a two important processes are involved in the sexual reproduction. The first one is the formation of gamete, and the second one is the fusion of gamete. Nextly, we use the definition of the fertilization in the formation of the it is used egg alone and eggs fused together and of the fertilization takes place. It is not easy as like this they are clearly studied right. So mechanism of the fertilization काय आहे ते बघू. चलो, the semen. What is the semen? Semen is the liquid fluid ejaculated during the sexual intercourse by the male. This semen contains the secretion of accessory gland, ejaculatory duct, the secretion of secretion of the accessory duct, epididymis. So mixture is called as a semen. This semen released during the ejaculation has a sperm and some other secretions. Okay. The coagulated sperm, हे जे coagulated sperms आहेत, coagulate झालेले, now undergoes the liquefaction. आता गोठलेले जे sperms आहेत, that sperms need to be liquefied. If they liquefy, it means that the sperms are totally set free from each other and they are become more active. Initially ते एकत्र आणलेत, गोठलेत, आता त्यांना वेगळं करायचंय. तर ते वेगळं केल्यानंतर लिक्विफिकेशन झाल्यानंतर दे कॅन इंडिपेंडेंटली मूव्ह व्हेरी फास्टली, सलग गतीने ते जातात. द मेकॅनिझम ऑफ द फर्टिलायझेशन इज एज फॉलोज. खालील पद्धतीने आपल्याला आता फर्टिलायझेशनचं मेकॅनिझम बघायचं आहे. तर एक गोष्ट माहिती आहे आपल्याला की वी हॅव अ ग्रेट नॉलेज, वी हॅव अ ग्रेट स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म अँड स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्हम. Okay, usually I'm telling to all of you that every part of the chapter is very important for the next part. So previous part should be known by the every student. If you will get the strong command over the previous part of the chapter, then you should easily understand, because the total part of the chapter is depending upon each other. So as I earlier mentioned that the structure of the ovum and structure of the sperm right now play very important role, because various type of the terms we are used here, which we will discussing in the previous video lectures. मग आता त्या आपल्याला आताच स्टडी करायचे आहेत. मग तुम्ही असं म्हणायला पाहिजे का कोणता एक्रोसोम, कोणतं व्हायटलाइन मेम्ब्रेन, हे नको ना. आलं लक्षामध्ये, म्हणून गरजेचं आहे. चलो, इट इन्व्हॉल्व कॅपॅसिटेशन ऑफ द स्पर्म रिचिंग द वजायना. जे स्पर्म वजायना मध्ये रीच झालेले आहेत
that sperm need to be capacite. Capacite म्हणजे काय? We made, or the vagina made that sperm more active for the fertilization of the ovum. ओहमला फर्टिलायझेशन करण्यासाठी त्यांना जास्तीत जास्त लायबल बनवलं, त्यांचं पोटेन्शियल वाढवलं. द ॲबिलिटी ऑफ द स्पर्म नीड टू बी इन्क्रीज अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कॅपॅसायटेशन. पुन्हा एकदा कॅपॅसायटेशन काय म्हणणार? कॅपॅसायटेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्क्रीजिंग the ability, fertilizing ability of the sperm. स्पर्मची फर्टिलायझिंग ॲबिलिटी इन्क्रीज करण्याचा तो एक प्रकार आहे, वजायनामध्ये टेक्स प्लेस होतो. हिअर ॲज मेनी 50% आर डिमोटिलाइज्ड, ब्रोकन अँड डिस्ट्रॉय. आपण सांगितलं की 200 to 400 million sperms are present in the single ejaculation and these are deposited in the vagina. But it's a very interesting to know that कि about 50% sperms are totally demotilized, broken and destroyed. 50%. Now how many are remain there? 50%. And the 50% or the remaining sperm undergoes the capacitation. आणि मग उरलेले जे आहेत त्याच्यावर कॅपॅसिटेशन होणार. This process require 5 to 6 hours. आता प्रोसेस ऑफ द कॅपॅसिटेशन रिक्वायर 5 to 6 hours. ॲक्रोसोम. आता ॲक्रोसोम वेगळा सांगण्याची गरज नाही. डू यू रिमेंबर दॅट व्हेअर इज द ॲक्रोसोम इज प्रेझेंट? येस, ॲक्रोसोम इज प्रेझेंट इन द हेड रिजन ऑफ द स्पर्म. ओके, स्पर्मच्या हेड रिजन मध्ये प्रेझेंट आहे. दॅट ॲक्रोसोम इज प्रोड्युस्ड फ्रॉम गॉल्गी ॲपरेटस. गॉल्गी ॲपरेटसचं मॉडिफिकेशन आहे ते. ओके, ॲक्रोसोम मेम्ब्रेन बिकम थिन. ॲक्रोसोम हॅव द मेम्ब्रेन ओव्हर इट and that membrane right now become thin, पातळ होतं. कॅल्शियम आयन्स एंटर द स्पर्म. कॅल्शियम आयन स्पर्म मध्ये एंटर करतात. देअर टेल बिगिन टू शो द रॅपिड विप्लॅश मुवमेंट. आणि मग त्याची जी स्पर्मची जी टेल आहे रॅपिडली मुवमेंट करते. विप्लॅश मुवमेंट म्हणजे चाबकाचे फटकारे जसे असतात ना, चाबक फिरून मारला जातो त्या पद्धतीचं फिरवणं त्यांचं चालू असतं. इट मीन्स दॅट की दिस टाइप ऑफ द मुवमेंट इज कन्सिडर्ड ॲज अ विप्लॅश मुवमेंट. ओके बेटा, चलो पुढे. त्यानंतर ॲज अ रिझल्ट द कॅपॅसिटेशनच्या रिझल्टमुळे स्पर्म्स बिकम एक्स्ट्रा ऍक्टिव्ह. इनिशियली दे आर नॉट ऍक्टिव्ह, but they are undergoes the process of the capacitation. They become extra active. Sperm begin to start moving upward from vagina to uterus. Right now these sperms now start to moving upward direction. Where they need to be reached? They need to be reached at the ampulla region where egg is present. Okay, then because of due to the capacitation, these sperm begin to start moving upward from the vagina. Because initially they are deposited into vagina, they need to be go upward by the whiplash movement. They reaches at the uterus and finally from the uterus they are entered into the oviduct. आणि मग शेवटी त्यांना ओव्हिडक्ट मध्ये जायचंय. ठीक आहे. प्रोस्टाग्लॅन्डिन्स ऍक्टिव्हेट द स्पर्म. स्पर्मला ऍक्टिव्हेट प्रोस्टाग्लॅन्डिन सुद्धा करतात. हे सेल्सनच तयार केलेला एक प्रकारचा केमिकल सबस्टन्स आहे. द वेस्टिब्युलर सिक्रेशन ऑफ द फिमेल. फिमेलचे जे काही वेस्टिब्युलर सिक्रेशन्स आहेत, वेस्टिब्युल न तयार केलेले, ज्याच्यामध्ये 2 ओपनिंग्स असतात, आपण असं बोललो होतो. These vestibular secretion of the female enhance the sperm motility. स्पर्मची जी मोटिलिटी आहे, मोटिलिटी आणि त्याची कार्यक्षमता, मोटिलिटी म्हणजे त्याची हालचाल करण्याची क्षमता, ती वाढवली जाते. द स्पर्म स्विम्स ॲट अन ॲव्हरेज स्पीड ऑफ द 1.5 to 3 mm per minute. एवढी त्याची स्पीड आहे बेटा स्पर्मची. आणि आता स्पर्मला कुठं पोहोचायचे लक्षात घ्या. रेग्युलरली मी एक सेंटेन्स तुमच्यासाठी रिमेंबर करून देतो की स्पर्म नीड टू बी रीच ॲट द एम्पुलर रिजन वेअर द एग सेल इज प्रेझेंट फॉर द फर्टिलायझेशन. ओके, वेटिंग फॉर देअर. तर पुढे जाऊ.
त्यानंतर स्पर्म रिचेस अप टू द एम्पुला ॲज अ रिझल्ट. एम्पुला पर्यंत स्पर्म पोहोचतात. तर ते कसे पोहोचतात? तर बेटा ते असे पोहोचतात बघा. पहिला आहे की देअर ओन स्विमिंग, ते स्वतः स्विम करतात, पोहतात. नंबर 2, पार्टली कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ युटेरस, युटेरसचं कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यामुळे सुद्धा. आणि तिसरं, फॉलोपियन ट्यूब स्टिम्युलेटेड बाय द ऑक्सिटोसिन ऑफ द फिमेल. फिमेल मध्ये जे काही ऑक्सिटोसिन नावाचा जो बर्थ हार्मोन आहे, दॅट बर्थ हार्मोन कॅन स्टिम्युलेट द फॉलोपियन ट्यूब. फॉलोपियन ट्यूबला तो स्टिम्युलेट करतो हार्मोन. दॅट्स वाय देर इज अ 3 reason responsible for the reaching the sperm towards the ampular region. ओके बेटा, ह्या 3 गोष्टीमुळे तो एम्पुलर रिजन मध्ये पोहोचतो. आफ्टर द कॅपॅसिटेशन द स्पर्म मे रीच एम्पुला विदिन द 5 minutes. बघा, 5 मिनिटाच्या आत स्पर्म तिथे पोहोचतो. स्पर्म कॅन रिमेन वायबल फॉर द 24 to 48 hours अँड ओहम हा 24 तासपर्यंतच काय असू शकतो बेटा, व्हायबल असू शकतो. व्हायबल याने कार्यक्षम, कार्यक्षमला अजून एक आपण शब्द समानार्थी वापरू शकतो की फंक्शनल आहे. स्पर्म प्रोड्यूस झाल्यानंतर त्याने फर्टिलायझेशन 24 ते 48 तासातच करायचं आहे. तितक्याच काळासाठी तो फंक्शनल असतो. आणि ओहम प्रोड्यूस झाल्यानंतर फक्त 24 आवर्सच अबाउट हा ओहम कार्यक्षम असतो किंवा फंक्शनल असतो. ठीक आहे. आता केलं हे आपण बघितलं इथपर्यंत, एम्पुला रिजन पर्यंत पोहोचवायचे. स्पर्म राईट नाउ रीच इन द एम्पुला रिजन. व्हॉट हॅपन नेक्स्ट? आता स्पर्मला काय करायचं? स्पर्मला एंटर करायचंय ना ओहम मध्ये, म्हणून एंट्री ऑफ द स्पर्म इन टू दी एग सेल ही आता गरजेचं चर्चा. चला मग आता पुढे जाऊ, काय काय होईल. पुढे, out of the 200 to 400 million sperm, only few hundred manage to reach the ampulla. बघा, there is a 200 to 400 million sperms आहेत आपल्याला माहिती आहे. बट आउट ऑफ दीज ओनली फ्यू हंड्रेड, फक्त काहीशे जे काही स्पर्म्स आहेत ते रीच करतात एम्पुला पर्यंत, बाकीचे डिस्ट्रॉय होतात. दो मेनी स्पर्म रिचेस द एम्पुला, जरी समजा खूप स्पर्म एम्पुला मध्ये रीच केलेले आहेत, पोहोचलेले आहेत, ओनली अ सिंगल स्पर्म फर्टिलायझेस द ओहम. आता तुम्हाला काय वाटत होतं आजपर्यंत? हाऊ मेनी नंबर ऑफ द स्पर्म नीड टू बी फर्टिलाइज द ओहम? सिंगल. There is a no matter how many number of the sperm reaches at the ampulla region. एम्पुला मध्ये पोहोचले किती काही घेणे देणं नाही. बट द फर्टिलायझेशन ऑफ द ओहम इज टेक्स प्लेस बाय द सिंगल स्पर्म ओनली. मग बाकीच्यांनी सगळ्यांनी वरातीत नाचायचं, घरी जायचं, एकच नवरदेव असणार, बाकीचे सगळे आपले नाचायला आलेले वराडी मंडळी. ठीक आहे बेटा, चलो आगे बढ़ते. त्यानंतर पुढे जाऊ. A sperm after reaching the egg ovum come into lie against it, त्याच्या क्लोज येतो. दी अॅक्रोसोम रिलीज. आता अॅक्रोसोम काय करतो? आता काय करायचे बघा, लक्षात घ्या. दी एग सेल इज पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म. स्पर्म न एग सेलला पेनिट्रेट करायचं. पेनिट्रेट म्हणजे शिरणे किंवा भेदणे. मग तुम्हाला माहिती आहे की वेन वी वेर स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओहम और द सेकंडरी oocyte, देर इज अ डिफरंट टाइप ऑफ द लेयर्स ऑफ द सेल्स आर प्रेझेंट ओव्हर द सेकंडरी oocyte. त्या सेकंडरी oocyte वर खूप मोठ्या प्रमाणात लेयर्स होते ना, जसं की कोरोना रेडिएटा होता, झोना पेलुसिडा होता, व्हाइटलाइन मेम्ब्रेन, पेरीव्हाइटलाइन मेम्ब्रेन, वेरियस टाइप ऑफ सच मेम्ब्रेन्स आर प्रेझेंट ओव्हर द सेकंडरी oocyte. मग आता या स्पर्मला आतमध्ये एंट्री करायची आहे, तर स्पर्म नीड टू बी पेनिट्रेट द 2 outermost लेयर. एक फर्स्ट वन इज दी कोरोना रेडिएटा, सेकंड वन इज दी झोना पेलुसिडा, अँड आफ्टर दॅट इट विल गेट द एंट्री इनसाइड दॅट ओहम. मग त्याच्यानंतर त्याला एंट्री ओहम मध्ये मिळणार आहे. किती छान आणि साधी गोष्ट आहे. तर मग स्पर्मच्या हेड जो आहे त्याच्यामध्ये अॅक्रोसोम होता, आणि अॅक्रोसोम हा काय तयार करतो किंवा काय नाही, आता त्याची चर्चा करायची. कारण आता तो चिटकणार आहे जाऊन कुणाला, तर त्या ओहमला. तर ओहमला चिटकल्यावर अॅक्रोसोमची काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे स्पर्मच्या, हे डोक्यात घ्या. इट्स अॅक्रोसोम रिलीज. अॅक्रोसोम लायसिन तयार करतो, हाय ॲल्युरोनिडेज तयार करतो, आणि कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम, 3 एन्झाईम्स तयार करतो. तीन कोण?
ॲक्रोसोम कुठे आहे? स्पर्मच्या हेडमध्ये आहे. कधी तयार करतो? आफ्टर द कॉन्टॅक्ट ऑफ स्पर्म हेड टू दी ओहम. ओके. They separate these hormone, these enzymes separate and dissolve the corona radiata. आता एक कोरोना रेडिएटा, दी आउटरमोस्ट कव्हरिंग, सेल्युलर कव्हरिंग, आउटरमोस्ट सेल्युलर कव्हरिंग जी आहे त्या ओहमवर असणारी, तिला पेनेट्रेट करतात, सेपरेट करतात, त्या सेलला अलग अलग हटवतात आणि डिझॉल्व्ह सुद्धा करतात. कोण? दीज 3 एन्झाइम प्रोड्युस्ड बाय द ॲक्रोसोम. सो द स्पर्म हेड पासेस थ्रू द झोना पेलुसिडा ऑफ द एग, आणि त्याच्याचमुळं मग ते स्पर्मचं जे हेड आहे ते झोना पेलुसिडा मधून आतमध्ये एंट्री करू शकतं. दी झोना पेलुसिडा हॅज अ फर्टिलायझिंग रिसेप्टर प्रोटीन. त्या झोना पेलुसिडाकडे फर्टिलायझिंग रिसेप्टर प्रोटीन्स आहेत, म्हणजे फर्टिलायझिंगला रिसेप्ट करणारे प्रोटीन्स आहेत. ठीक आहे, म्हणजे ह्यांच्याकडे एमसीक्यू साठी लक्षात ठेवायचे, झोना पेलुसिडाकडे काय आहे? झडपी3, झडपी2, झडपी आणि झोना पेलुसिडा 3-2. These are the fertilizing receptor protein. The fertilizing bind to the specific acid protein anti-fertilizing of कुणाचं? स्पर्मचं. म्हणजे स्पर्मकडे अँटी फर्टिलायझिन आहे आणि एग सेलकडे किंवा ओहमकडे फर्टिलायझिन आहे. मग ह्या दोघं काय करतात की दे हॅव अ नॅचरल बाइंडिंग बिटवीन देम, दे हॅव अ नॅचरल अट्रॅक्शन टू इच अदर. It brings about the attraction of the sperms to the egg. एग मध्ये आणि स्पर्म मध्ये अट्रॅक्शन निर्माण होतं आणि दिस अट्रॅक्शन कॅन एनहान्स द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. आणि ह्याच अट्रॅक्शन मुळे द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन एनहान्स होते. द फर्टिलायझिंग अँड अँटी फर्टिलायझिंग जी इंटरॅक्शन्स आहेत ते स्पेसिस स्पेसिफिक आहेत. म्हणजे this type of interaction is takes place only in human male gamete and human female gametes. If one of the gamete is changed, suppose that की human male gamete आहे आणि female gamete हे human चा नसून कुणाचा तरी आहे, can fertilizing and anti-fertilizing reaction takes place here? No. It means that की both जे दोन्ही आहेत ते मेल आणि फिमेल चेच गॅमेट असतील तरच फर्टिलायझिंग अँटी फर्टिलायझिंग ची रिएक्शन होईल, इंटरॅक्शन होईल, अदरवाइज होणार नाही. म्हणून हे स्पेसिस स्पेसिफिक आहे. Thus the fertilizing anti-fertilizing reaction is also called as a compatibility reaction. योग्यता, compatibility means योग्यता, appropriation असं आपण त्याला म्हणू, की योग्यतेमध्येच मुलांना आणि मुलींना घडलं जातं. ठीक आहे. चलो मग आता आपण थोडंसं आकृतीकडे लक्ष देऊ, इथं काय होतं काय नाही. हे बघा आपल्याला एक आकृती दिसते इथं छान अशी. काय आहे आकृतीमध्ये? बघा लेफ्ट साइडला आपली आकृती दिसते. हे दिस इज द स्पर्म which initially in contact with the membrane or layer of the egg cell. Okay. Second one, when the egg cell or the membrane of the egg cell come in contact with the acrosome or the sperm head च्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जातं, तर there is a acrosomal reaction is takes place. As we earlier mentioned that की अर्लियर मेन्शन केलेलं आहे की देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ डिफरंट टाइप ऑफ सिक्रेशन ऑफ डिफरंट टाइप ऑफ द एन्झाइम बाय द ॲक्रोसोम. फॉर एक्झाम्पल लायसिन आहे, कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाइम आहे. ठीक आहे बेटा. सो दॅट टाइप ऑफ द केमिकल सबस्टन्सेस आर प्रोड्युस्ड और रिलीज्ड और सिक्रेटेड बाय द ॲक्रोसोम. सो डू यू सीन हियर सम चेंजेस? तुम्हाला इथं काही चेंजेस दिसतात ना? येस. तर हे हायड्रोलायटिक एन्झाइम आहेत. दीज हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स आर रिलीज्ड बाय द स्पर्म हेड अँड दीज हायड्रोलायटिक एन्झाइम कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द लेअर ऑफ दॅट एग सेल. मग काय होतं? काहीच नाही. पुढे थर्ड प्रोसेस मध्ये ग्रोथ ऑफ द ॲक्रोसोमल प्रोसेस. ॲक्रोसोमच्या ज्या प्रोसेसची ग्रोथ होते त्याचा चेंजेस आपल्याला दिसतात बघा इथं. तसा तसा तो आतमध्ये चाललाय स्पर्म. फायनली ऍट द फोर्थ, फ्युजन ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं फ्युजन होतं. फ्युजन मीन्स काय होतं बेटा की कम्प्लिटली मिसळून जातात प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आणि फिफ्थ मध्ये सांगितलेलं आहे की एंट्री ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस. हे दिसतो आपल्याला क्लिअर आकृतीमध्ये. स्पर्मच्या न्यूक्लियसची आता एंट्री डायरेक्ट कुणामध्ये व्हायली? एगच्या सेलमध्ये व्हायली, ओहम मध्ये व्हायलेली आहे.
तर अशा पद्धतीनं हे सगळे प्रोसेस पद्धतशीर घडत असते. आपल्याला ह्याकडे विशेष लक्ष द्यायचं आहे. ठीक आहे बेटा. चलो पुढील मुद्द्याकडे जाऊ. आता ऍक्रोसोम रिएक्शन काय आहे? ऍक्रोसोमची रिएक्शन काय तेच बघायचं आहे. निघालो मग पुढे. आता ऍज द स्पर्म हेड, स्पर्मचं हेड जे आहे टच करतं कशाला? झोना पेलुसिडाला. इन द ॲनिमल पोल रिजन, म्हणजे ॲनिमल पोल रिजन म्हणजे कोणता रिजन? द रिजन विच शो द प्रेझेन्स ऑफ, ज्या रिजन मध्ये काय प्रेझेन्स असतं बेटा? तर एक म्हणजे न्यूक्लियस ऑफ द फिमेल गॅमेटचा न्यूक्लियस आणि फर्स्ट पोलार बॉडी, दीज टू थिंग्स एकत्र असतील तर पर्टिक्युलर पार्ट ऑफ द ओहम इज कन्सिडर्ड ॲज अ पोल रिजन, तो बी ॲनिमल पोल रिजन. ठीक आहे. इट्स ॲक्रोसोम कव्हरिंग रप्चर टू रिलीज द लायटिक एन्झाईम. मग ॲक्रोसोम जे कव्हरिंग आहे ते रप्चर होतं, ॲक्रोसोम तुटतं आणि एक लायटिक एन्झाईम ॲक्रोसिन ऑर द झोनालायसिन तिथं रिलीज केला जातो. कोणता बेटा? कुणाकडून? ॲक्रोसोम कडून. कोणता एन्झाईम? ॲक्रोसिन किंवा झोनालायसिन, जो लायटिक आहे, जो ब्रेकडाऊन करतो. आता कुणाला ब्रेकडाऊन करतो ते बघू. दे ऍक्ट ऑन झोना पेलुसिडा. ते झोना पेलुसिडाला ऍक्ट करतात ऍट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. ज्या ठिकाणी स्पर्मच्या हेडचा कॉन्टॅक्ट झालाय ऍट दॅट पर्टिक्युलर प्लेस, दीज ॲक्रोसिन ऑर द झोनालायसिन हे झोना पेलुसिडावर त्याच ठिकाणी ऍक्ट करतात. ठीक आहे ना, जिथं कॉन्टॅक्ट मध्ये आले तिथं. दिस कॉजेस द एग रिएक्शन. तिथं एग रिएक्शन सुरुवात झाली. कशी झाली? अ स्मॉल फर्टिलायझेशन कोन और द कोन ऑफ द रिसेप्शन इज फॉर्म्ड ऑन द एग मेम्ब्रेन. एक एग मेम्ब्रेनवर एक गोष्ट तयार होते. ती गोष्ट म्हणजे कोन किंवा रिसेप्शन कोन तयार झालेला आपल्याला दिसून येतो. एकदम क्रम वाईज लक्षात घ्या. धिस द स्पर्म हेड कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द कोन. आता तो जो काही एग मेम्ब्रेनवर फॉर्म झालेला, एग मेम्ब्रेनवर फॉर्म झालेला जो कोन होतो, आणि तो रिसेप्शन कोन आहे, स्वीकारण्यासाठीचा तयार झालेला कोन. मग त्या कोनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये हा स्पर्मचा हेड येतो. द स्पर्म हेड कम इन कॉन्टॅक्ट विथ धिस कोन. त्या कोनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो. इट रिझल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द वीक वेव्ह ऑफ द डिपोलरायझेशन. माय डिअर स्टुडंट, इथं वीक वेव्ह ऑफ द डिपोलरायझेशनची वीक वेव्ह तयार होते. आलं लक्षामध्ये? म्हणजे आता प्रसरण पावतं, प्रसरण. पुढे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बोथ सेल डिझॉल्व. आता प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ सेल कोणत्या बेटा? स्पर्म सेल अँड द एग सेल. बोथ these cells have a plasma membrane and that plasma membrane is right now dissolve होतं, ते नष्ट होतात ऍट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. फक्त जिथं कॉन्टॅक्ट झाला तिथंच. द स्पर्म न्यूक्लियस, स्पर्म मध्ये प्रेझेंट असलेला जो न्यूक्लियस आहे, अँड द सेंट्रिओल, जो सेंट्रिओल आहे, एंटर द एग while other part remain outside. There is a two important things are enters in the egg cell. The first one is the nucleus of the sperm and the second one is the centriole. सेंट्रिओल हा ऑलरेडी कशामध्ये नसतो? ओहम मध्ये नसतो, पण तो आता मेल सोबत तो एंट्री करायला लागलेला आहे. दॅट सेंट्रिओल इज नेसेसरी फॉर द सेल डिव्हिजन साठी गरजेचं आहे. स्पर्म आता काय काय दोन गोष्टी एंटर केल्या रे, एक म्हणजे न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, दुसरा म्हणजे सेंट्रिओल. ओके, चलो आगे. आणि अदर पार्ट, त्याचं जे मिडल पीस आहे, देन टेल आहे, एंड पीस आहे, ऑल दीज पार्ट्स रिमेन आउटसाइड. सगळे रिमेन बाहेर राहतात. वेन द स्पर्म हेड टचेस द व्हाइटलाइन मेम्ब्रेन, स्पर्म हेड जाऊन व्हाइटलाइन मेम्ब्रेनला टच करतं, अ कॉर्टिकल रिएक्शन गेट ऍक्टिव्हेटेड. मग तिथं अजून एक चेंजेस घडतात. कॉर्टिकल रिएक्शन्स आर टेक्स प्लेस. ओके बेटा, कॉर्टेक्सच्या रिजन मध्ये घडतात म्हणून त्याला कॉर्टिकल रिएक्शन असे म्हणून. चेंजिंग द व्हाइटलाइन मेम्ब्रेन इनटू फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. मग ते जे व्हाइटलाइन मेम्ब्रेन होतं त्याला प्लाझ्मा मेम्ब्रेनलाच व्हाइटलाइन मेम्ब्रेन म्हणतो, त्याचं रूपांतर आता फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन मध्ये होतं. आलं लक्षामध्ये? बाय द डिऍक्टिव्हेटिंग स्पर्म रिसेप्टर. आणि ते काय होतं की डिऍक्टिव्हेट होतात बेटा, काय तर स्पर्म रिसेप्टर ऑफ द झोना पेलुसिडा. आता जे ऍक्टिव्हेट होते, द स्पर्म रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट होते
किंवा आपण त्याला काय म्हणू की डिऍक्टिव्हेट स्पर्म रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट होते ऑफ द झोना पेलुसिडावर असलेले स्पर्मला रिसीव्ह करणारे जे कोणी रिसेप्टर होते ते रिसेप्टर पूर्वी ऍक्टिव्हेट होते. अँड वेन द स्पर्म एंटर्स इन द एग सेल, then that vitelline membrane become fertilization membrane, आणि ड्यू टू विच द डिऍक्टिव्हेशन ऑफ द स्पर्म रिसेप्टर ऑफ द झोना पेलुसिडा टेक्स प्लेस. मग झालं, संपलं. डिस्टिंक्ट पेरिव्हायटलाइन स्पेस इज क्रिएटेड अराउंड द फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. आता या फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेनच्या भोवती डिस्टिंक्ट पेरिव्हायटलाइन स्पेस हा क्रिएट केला जातो. वाक्य पुन्हा एकदा स्लोली. अ डिस्टिंक्ट पेरिव्हायटलाइन स्पेस क्रिएट केला जातो अराउंड द फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. मग आता ते केल्यावर काय होतं? दिस प्रिव्हेंट द एनी फर्दर एंट्री ऑफ द स्पर्म. आता नेक्स्ट कोणता स्पर्म त्याच्यामध्ये अजिबात येऊ शकत नाही. यालाच आपण पॉलिस्पर्मी, पॉली मीन्स मोर दॅन 2, आणि स्पर्म एंट्री होणे टाळलं जातं. ठीक आहे, हे झालं बेटा आता एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू दी ओहम. आता ओहम ऍक्टिव्हेट कसा होतो तो बघा. आता व्हॉट इज द रोल ऑफ द ओहम? द ओहम बिफोर फर्टिलायझेशन, आपल्याला सर्वांना आठवत असेल, मेटाफेज सेकंड, मियोटिक डिव्हिजनच्या मेटाफेज सेकंड स्टेजला तो अरेस्ट झाला होता. ओके बेटा, माहिती आहे ना, तो पूर्वी होता. आणि आपण सांगितलं होतं की आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओहम, द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस सेकंड मेटाफेज स्टेज इज रिझ्यूम. ती पुन्हा सुरुवात होते. विथ द कॉन्टॅक्ट ऑफ द स्पर्म हेड टू द व्हायटलाइन मेम्ब्रेन, ज्यावेळेस स्पर्मच्या हेडचा व्हायटलाइन मेम्ब्रेनला टच होतो बेटा, कॉन्टॅक्ट होतो, इट गेट ऍक्टिव्हेटेड, ते ऍक्टिव्हेट होतात. टू रिझ्यूम, ते रिझ्यूम होतात. अँड कम्प्लीट द मियोसिस सेकंड, आणि मियोसिस सेकंड कम्प्लीट करतात. ठीक आहे, चलो. कधी होतात ते आकृती म्हणजे ह्याच्यात लक्षात ठेवा बेटा. पुढे त्यानंतर विथ दिस इट गिव्स आउट द सेकंड पोलार बॉडी. आणि आता हे डिव्हिजन पुढे सरकलं म्हणून फायनली सेकंड डिव्हिजन बी झालेलं दिसणार, कारण सेकंड डिव्हिजनच अर्ध्यात थांबलं होतं ना. मियोटिक सेकंड डिव्हिजनच्या मेटाफिज सेकंडला आपण थांबलो होतो. ठीक आहे बेटा. देन विथ दिस इट गिव्स आउट द सेकंड पोलार बॉडी. आता ह्याच्यामुळे आपल्याला सेकंड पोलार बॉडी मिळते. पूर्वी फर्स्ट डिव्हिजन झालं होतं तर फर्स्ट पोलार बॉडी भेटली होती, पण सेकंड डिव्हिजन झालंच नव्हतं ना. सेकंड डिव्हिजन अरेस्ट झालं होतं, एका ठिकाणी अडकलं होतं. ते मियोटिक सेकंड डिव्हिजनची मेटाफेज सेकंड होती. आणि जसं ही व्हायटलाइन मेम्ब्रेनला टच करता स्पर्मचे हेड, द प्रोसेस ऑफ द अरेस्टेड डिव्हिजन इज स्टार्ट होती. स्टार्ट झाल्यानंतर देर इज अ सेकंड पोलार बॉडी इज फॉर्म्ड. दी जर्मायनल वेसिकल ऑर्गनाइज इनटू द फिमेल प्रोन्यूक्लियस. आता जर्मायनल वेसिकल कुणाला म्हणायचं? हा एक न्यूक्लियस आहे. अँड दॅट न्यूक्लियस ऑर्गनाइज इटसेल्फ इनटू दी फिमेल प्रोन्यूक्लियस. आणि त्याला आता तो ओहम मध्ये प्रेझेंट असलेला जो न्यूक्लियस होता, ज्याला प्रिव्हियसली वी कॉल देम जर्मायनल वेसिकल, इज देन ऑर्गनाइज इटसेल्फ इनटू दी फिमेल प्रोन्यूक्लियस. ओके, ऍट दिस स्टेज द ट्रू ओहम ऑर द एग. आता हा जो सेकंड डिव्हिजन, मियोटिक डिव्हिजन कंप्लीट झाल्यानंतर कंप्लीट किंवा ट्रू ओहम किंवा एग सेल ह्याला आता आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे बेटा. आता राईट नाऊ द एग ऑर द ओहम इज रेडी फॉर द फर्टिलायझेशन. आता हे फ्युजन साठी रेडी आहे. भलेही द स्पर्म गेट एंटर इनसाइड द ओहम, बट ओहम इज स्टिल नॉट रेडी. आता हे व्हेन न्यूक्लियस आर फ्युज्ड विथ इच अदर, then the process of the fertilization is completely taken place. Okay, आता फ्युजन ऑफ द एग आणि स्पर्म, एग आणि स्पर्मचं फ्युजन कसं होतं बघू. दी कव्हरिंग ऑफ द मेल आणि फिमेल प्रोन्यूक्लियाय. आता मेल न्यूक्लियाय आणि फिमेल न्यूक्लियाय यांच्यावर काय आहे? कव्हरिंग आहे, म्हणजे मेम्ब्रेन आहे. दॅट मेम्ब्रेन डिजनरेट होतात अँड अलाविंग द क्रोमोसोमल पेरिंग. आणि ते जे मेम्ब्रेन्स आहेत, मेम्ब्रेन हे डिजनरेट झाल्यानंतर द प्रेझेन्स ऑफ द क्रोमोसोम इन बोथ टाइप ऑफ द न्यूक्लियस राईट नाउ पेरिंग.
आता ते जे न्यूक्लियस आहेत दोन्ही प्रकारच्या न्यूक्लियस मध्ये जे क्रोमोसोम आहेत ते पेअर व्हायला सुरुवात होतात. These result in the formation of syncaryon by the process called syngamy or karyogamy. आता याला syncaryon म्हणतात. Syncaryon means काय? The pairing of the chromosome. बरं, पेअरिंग ऑफ द क्रोमोसोम व्हायला लागली कशामुळे? तर सिनगॅमी मुळे किंवा कॅरिओगॅमी मध्ये. कॅरिओ मीन्स न्यूक्लियस अँड गॅमी मीन्स फ्युजन. न्यूक्लियर फ्युजन झाल्यामुळं सिनकॅरियॉन झालं. अँड दस द झायगोट इज फॉर्म. आणि झायगोट हा फॉर्म झालेला आपल्याला दिसून येईल. द प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल. बेटा सेंट्रिओल माहिती आहे ना? येस, देर इज अ 2 सेंट्रिओल्स, proximal and distal. The centriole also enters in the ovum during the fertilization. Okay, along with the nucleus. Nucleus सोबत सेंट्रिओल सुद्धा आले होते. त्यापैकी जो काही प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल आहे, रिसिव्ड फ्रॉम द स्पर्म, जो स्पर्म पासून रिसिव्ह केलेला आहे एग सेलने, help in the formation of syncaryon and the spindle and cleavage of the cell into 2 blastomere. बघा बेटा, हे this is the very important type of the sentences. ते काय म्हणतं की प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल जे स्पर्म कडून रिसिव्ह केले गेलेले आहेत एग सेलने, तर these centriole help in the formation of syncaryon spindle. स्पिंडल याने धागे आहेत, स्पिंडल याने थीन एक थ्रेड्स लाईक स्ट्रक्चर्स आहेत. अँड क्लिवेज ऑफ द सेल इंटू 2 ब्लास्टोमियर. आणि ती जी झायगोटची जी सेल आहे तिला क्लिवेज करायचे, क्लिवेज याने तुकडे करायचे. आणि दीज 2 इंडिपेंडेंट तुकडे त्यांना आपण म्हणतो ब्लास्टोमियर. ठीक आहे बेटा. तर हे होतं आपल्या कशाच्या संदर्भामध्ये? ते फर्टिलायझेशन किंवा सिनगॅमी काय होतं. तर बेटा आय होप दॅट की इफ यू watch this video clearly, honestly, by paying attention, so definitely more than 60 to 70% concept you should understand in this single attempt. So I hope you should definitely watch this video again and again for clearing your concept, and it will help you more. Okay, till then, goodbye. God bless you all, my dear child.